समस्तंकु नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। आज मु आपणक पई बाइबल रु एक कहानी प्रस्तुत करी आपणक पई नै आसीछि। कहानीटी हेउछि याकूब एवं एसौंकर पुनर्मिलन। एही कहानी पवित्र बाइबल रो प्रथम पुस्तक आदि पुस्तक 30, 31, 32 एवं 33 अध्याय रु निया जाइछि। एहा पूर्वरु मु याकूब, लेया एवं राहेलंक कहानी को पूर्वरु अपलोड करि सारिछि। डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक अछि, आपण ताकु जाई प्रथम रे देखि नियंतु, जहा द्वारा कि आजिर एही कहानीटी को आपण भलो भाबरे बुझी परिबे। तेबे अनुरोध करे, जदि आपण प्रथम थर आम एही बाइबल कहानी को सुनुचंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु, जहा द्वारा कि आगो को एही परी बाइबल आधारित कहानी गुडी को एवं मोटिवेशनल कहानी गुडी को एही चैनल रे पाई परिबे। तेबे चलंतु आमे डेरी न करी कि आजिर एही कहानीटी को बुझिबा। याकूब लाबनଙ୍କ सहित 20 वर्ष पर्यंत रहिला एवं परमेश्वर तांको उपरे बहुत संतुष्ट थिले। पुणी परमेश्वरंकर अनुग्रह एवं दयारे से बहुत धनी होई गले। ता पाखरे बहुत गुड़िए पशु, दासदासी गण, ओटो एवं गर्धब यथेष्ट परिमाण रे थिले। से निज पत्नी एवं पुत्र संतान मानक सहित बहुत भल जीवन व्यतीत करुथिले। दिने याकूब लाबनर पुओ मानंकु कथा होतिबार सुनिला। सेमाने कथा होतिले कि आम्भमानंकर पितांकर सर्वस्व याकूब हरण करी अछि। याकूब धनी होई गला, पुणी एसबु धन से आम्भमानंक पितांक ठारु नै जाइछि। सेतेबेले याकूब को एहा जणा पडिला कि लाबन आउ पूर्व परी ताकु स्नेह करू नाही। पुणी परमेश्वर याकूबंकु कहिले, तुम्भे वर्तमान निज पैतृक देशरे ज्ञाति मानंक निकटकु फेरी जाओ, जेउठी तुम्भे जन्म होइतिल। आम्भे तुम्भ सहवर्ती हेबा। एथिपाई याकूब राहेल एवं लेयाଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷେତରେ भेटिबाकू कहिला, जेउठी से पशुपल चराउथिले एवं सेठारे तांकू कहिला, मु देखुछि कि तुम्भमानंकर पितांकर मो प्रति पूर्व परि स्नेह भल पाइबा आउ नाही। तुम्भे दुहे तो जान जे मु आपणार सबु बळ देई तुम्भमानंकर पितांकर दास्य कर्म करिअछि। तथापि तुम्भमानंक पिता मते प्रवंचना करी 10 थर मो वेतन को परिवर्तन करिअछि। किंतु परमेश्वर मते तुम्भ पितांक सबु प्रवंचना ठारू रक्षा करिअछंती। सेतेबेले राहेल एवं लेया कहिले, आम्भमानंक पिता आम्भ सहित अजणा लोक परि व्यवहार करिछंती। सेथिपाई एबे तुम्भे परमेश्वर जाहा करिबाकू कुहंती ताहा करो। पुणी याकूब यात्रा करिबा निमंते प्रस्तुत हेले। से आपणा संतानगण और भार्यमानंकु ओटो उपरे बसाई किणान दिगकू बाहरिले, जेउठी कि तार पिता रहुथिले। निजर उपार्जित पशु धन संपत्ति सांगरे नहीं चलिले। सेही समय रे लाबन निज मेषमानंकर लम छेदन करिबाकू जाइथिले। आ राहेल आपणा पितांक गृह को जाई ठाकुर मानंकु चोरी करी नहीं गले। जीवा पूर्वरु याकूब लाबन को किछि जणाइला नाही कि से सेठारु पलायन करूछि बोली। याकूब फरात नदी पार होई गिलियद पर्वत प्रति चलिले। 3 दिन परे लाबन को जना पड़िला कि याकूब पलायन करिअछि। सेतेबेले लाबन निज कुटुंब मानंकु एकत्र करी याकूबर पछे पछे बाहरिले। 7 दिन परे लाबन गलियद पर्वत निकटरे याकूब को भेटिले। मात्र परमेश्वर सही रात्रि रे स्वप्न द्वारा लाबन को कहिले, सावधान, याकूब को भलमंद किछि कहिबो नाही। तहिरे लाबन याकूब को कहिले, तुम्भे काहेकि ए रूप कर्म कल, मते प्रवंचना कल, आउ मो झियो मानंकु एपरी कोन पाई नेकी जाउछ, मते न जणाई कोन पाई पलायन कल। जदि मते जणाई थांतो तेबे मु तुम्भकु आह्लाद और गायन पुणी तबला और बीणा वाद्य सहित विदाय करि थांती। तुम्भे मो पुत्र कन्या मानंकु मध्य चुंबन करिबाकू देल नाही। तुम्भे एपरी कर्म करी बहुत बड़ मूर्खामी कल। मु जाने कि तुम्भे निज गृह को फेरी जिबाकू चाहुछ, सेथिपाई तुम्भे चली आसिल। हेले तुम्भे मो देवता मानंकु काहेकि चोरी कल? सेतेबेले याकूब उत्तर देला, कारण मु डरी जाइथिली, सेथिपाई तुम्भकू न जाने चली आसिली। किंतु मु तुम्भ देवता मानंकु चोरी करी नाही। आउ जदि काहा पाखरे तुम्भ देवता मानंकु पाइबो ताकू मारी दिया जीवो। तुम्भर जहा भी जिनिस एठारे खोजी पाइबो ताहा नेकी जाओ। किंतु याकूब जानि नथिला कि राहेल सही देवता मानंकु चोरी करिछि। सेतेबेले लाबन सबु जगारे खोजिला, किंतु किछि पाइला नाही। पुणी याकूब बहुत क्रोधित हेला, कारण लाबन
ତା ପ୍ରତି ମିଛ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଲାବାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ 2 ଝିଅଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 6 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କଲି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ 10 ଥର ମୋର ବେତନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଇସାହାକର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦାୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଦୁଃଖ ଓ ମୋ ହସ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ଦୁହେଁ ଏକ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ନିକଟରେ ନିୟମ ସ୍ଥିର କଲେ। ଲାବାନ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମୋ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ କିମ୍ବା ମୋ କନ୍ୟାମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ, ତେବେ ମନେ ରଖ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ ଲାବାନ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଜିଗର ସାହଦୁଥା ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ଯାକୁବ ତାହାର ନାମ ଗଲୟଦ ରଖିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସାକ୍ଷୀ ରାଶି। ସେତେବେଳେ ଲାବାନ କହିଲା, ଏହି ରାଶି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ବର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଏଣୁ ତାହାର ନାମ ଗଲୟଦ ଓ ମିସ୍ପା ରଖିଲେ। ପୁଣି ଯାକୁବ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ମାରି ପର୍ବତରେ ବଳିଦାନ କଲେ ଏବଂ ଆହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଭୋଜନ କରି ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପର୍ବତରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଲାବାନ ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହିପରି ଲାବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏସଉ ସେଇର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଇଦମ ପର୍ବତ ଦେଶରେ ଥିଲା। ଯାକୁବକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭାଇ ଏସଉର କ୍ରୋଧରେ ଅତିଶୟ ଭୀତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଇଦମକୁ ପଠାଇଲେ, ଯେଉଁଠି ଏସଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାକୁବ ତାର ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ କି ତା ସହିତ ସେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦୂତମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏସବୁ 400 ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତା ସହିତ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯାକୁବ ଡରିଗଲା। ସେ ତାର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ସେ ତାର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୋମେସାଧି ସମସ୍ତ ପୋଲ ଓ ଓଟମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 2 ଦଳ କରି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ଏସଉ ଆସି ଏକ ଦଳକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦଳ ବଞ୍ଚି ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ଯାକୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମୋହର ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋହର ପିତା ଇସାହାକଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କହିଥିଲ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଅ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଦାସ ପ୍ରତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦୟା ଓ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ, ମୁଁ ତହିଁର ଟିକେ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋ ଭାଇ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କର, କାରଣ ମୁଁ ତାହାକୁ ଭୟ କରୁଅଛି। କେଜାଣି ସେ ଆସି ମୋତେ ଓ ମାତା ଓ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ କହିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ଯେଉଁ ବାଲି ଯେପରି ଗଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତାପରେ ଯାକୁବ ଏସଉକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 200 ଛାଗି ଓ 20 ଛାଗ, 200 ମେସି ଓ 20 ମେଷ, ପୁଣି 100 ବସା ଦୁଗ୍ଧବତୀ, 30 ଉଷ୍ଟ୍ରି ଓ 40 ଗାଭୀ ଓ 10 ବୃଷ, ପୁଣି 20 ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଓ 10ଟି ବାଛରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଏହିପରି ଯାକୁବ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗରେ ଉପହାର ସବୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ପରେ ସେ ନିଜେ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ନିଜ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା। ଆଉ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଉଠି ନିଜ 2 ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 2 ଦାସୀ ଓ 11 ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯବ୍ବକ ଘାଟରେ ପାର କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରାଇ ଆପଣାର ସବୁ ଜିନିଷ ନଦୀର ଆରପାରିକି ପଠାଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଏକୁଟିଆ ରହିଲା। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକୁବ ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯାକୁବକୁ ଜୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଉରଦେଶର ସନ୍ଧି ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ କଲେ, ଆଉ ଏହିପରି ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ଯାକୁବର ଉରସନ୍ଧି ଖସିଗଲା। ତାପରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭର ନାମ କ'ଣ? ଯାକୁବ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ନାମ ଯାକୁବ ଅଟେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ନାମ ଆଉ ଯାକୁବ ବୋଲି ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା।
କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟୀ ହୋଇଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ପନୁଏଲ ରଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ। କାରଣ ଯାକୁବ ଏହା ଅନୁଭବ କଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯାକୁବ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଏସଉକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏସଉକୁ ଦେଖିଲା, ସେ 7 ଥର ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଆଦରର ସହ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କଲେ। ଯାକୁବର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଏସଉର ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଏବଂ ସେ ଯାକୁବକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ବନ କଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସଉ ତାର ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଏତେ ଦିନର ବିରହ ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏକାଠି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏସଉ ଯାକୁବର ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏସଉ ପ୍ରଥମରେ ଯାକୁବ ସହ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ତା ପରଠାରୁ ଯାକୁବ କିଣାନରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହି କାହାଣୀ ଶିଖାଇଥାଏ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଆଉ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶିଖାଇଥିବା ପଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେହିପରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ମହାନ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଟନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ଲୋକମାନେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ବାଇବେଲ କହେ, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ 2:9 ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଏସଉକୁ 400 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେବେଳେ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ବ୍ୟାଧି, ଅଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାପରେ ଆମେ ଏହି ସାଂସାରିକ ଜଗତରେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଏହି ସବୁ ଆଶୀଷ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ? ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, କେବଳ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ଦେବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।